السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر یاسف نے مجھ سے کچھ دن پہلے کہا، اس طرح ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح ایک نظم، ایک ضبط بنا ہے، ایک کورس نے شارٹ کورس رکھا ہے تاکہ علم دین میں آگے بڑھیں لوگ، دین کی طرف رغبت ہو، کیونکہ علم نہ ہو تو انسان عمل کیا کرے گا، اور جو عمل بھی کرے گا وہ ناقص عمل ہوگا یا غلط عمل ہوگا۔ تو پھر انہوں نے مجھے اس پہ دعوت دی کہ کچھ اپنے تجربے بتائیں، کچھ اپنے ایکسپیرینس کی باتیں بتائیں، کیونکہ ہم بھی اسی دور سے گزرے ہیں جس میں اکثر آپ لوگ اس وقت جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، تو تجربے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بڑوں کے ساتھ رہ کے ان سے کچھ چیزیں سیکھتا ہے۔ تو جب کہنے والا بیٹھتا ہے اکثر اوقات ذہن خالی ہوتا ہے، کبھی کبھار کچھ مضمون ذہن میں انسان سوچتا ہے کہ اس پہ بات کریں، لیکن پھر کچھ اور ہی ذہن میں آتا ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سننے والے ہوتے ہیں، جتنی ان میں طلب ہو، جیسی طلب ہوتی ہے، جتنی طلب ہوتی ہے، اسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ذہن میں اللہ ڈالتے ہیں۔ اور آپ میں سے بھی بہت سے اس کا مشاہدہ کریں گے کہ کبھی کوئی بات کہنے کے لیے بیٹھے، کوئی ایک آدمی چاہے پوچھ رہا ہو، دو آدمی پوچھ رہے ہو، تو بس اوقات انسان ایسے بولتے بولتے ایسی باتیں بولتا ہے کہ سوچتا ہے یہ تو میں نے بھی خود کبھی پہلے سوچی نہیں تھی۔ تو اصل میں وہ پوچھنے والے کی طلب پر ہوتا ہے، وہ وہاں سے حق کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ وہاں سے کسی معاملے میں اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے، مجھے کس چیز میں اس میں اللہ کی رضا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو اس کی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے، نہ خود وہ اس چیز کو جانتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں۔ تو طلب کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ خیر کی بات ذہن میں ڈالیں گے۔ تو جس طرح ہمارے استاد حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دعا کریں کہ ہمارے یہاں بیٹھنا ہمیں آخرت میں کام آ جائے، اور اس دن آخرت میں ہم اس بیٹھنے پہ خوش ہوں۔ تو دیکھیے، ایک جب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک دین کا عام تصور بن گیا ہے ذہن میں کہ ہم اس کو کہتے ہیں، کسی نے داڑھی ٹوپی رکھی یا کسی بہن نے برقع رکھی، پردہ کیا، برقع شروع کیا، تو کہتے ہیں یہ دیندار ہے۔ عموماً کہتے ہیں بے شک یہ تو دین کی پہچان ہے، یہ شاعر اسلام ہے، لیکن یہاں تک ہی ہمارا دین محدود نہیں ہے، یعنی ظاہر تک، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بن گیا ہے کہ جب انسان بنیادی طور سے دین میں آ جائے، کچھ ظاہری چیزیں اختیار کر لے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جس پہ واجب ہو، جس پہ فرض ہو، ادا کر لے، تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں، ہم دیندار ہیں۔ اگرچہ زبان سے ہم نہیں بولیں گے بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے جواب میں وہاں سے بولے گا ہاں تم تو ہو ہی کچھ نہیں، تو پھر دیکھو دل پہ کیا ہوتی گزرتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ قرآن میں دکھائی گئی ہے۔ تو جب قرآن میں مختلف دعائیں آئی گئی ہیں جو کہ اصل میں تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح مانگو، یا میرے نیک بندوں نے اس طرح مانگا تھا، یہ سکھانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یا مناجات کہیں، ہم سب کو یقیناً سب نے سنا ہوگا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی اور میرا جی مرنا، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، صرف اسی کے لیے۔ تو میری جسمانی عبادت، میری مالی عبادت اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور پوری زندگی ہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ए ईमान वालों अल्लाह का कसरत से जिक्र करो और उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी बयान करो सुबह हो शाम। जब ये कहा जाता है कि दिन रात अल्लाह को याद करना है, उसकी तस्बीह करनी है, इसका क्या मतलब है? हम सुबह से शाम तक बैठकर कुरान की तिलावत करेंगे, तस्बीह कर बैठेंगे, ऐसा तो हम देखते हैं सहाबा की जिंदगी में नहीं था। वो उठते बैठते थे, घर वालों के साथ मिलते जुलते, दोस्त रिश्तेदारों के पास थे, बाजार में जाते थे, जियारत करते, सब काम करते थे। हाँ, लेकिन गफ्लत के साथ कोई काम नहीं करते थे। अगर खाना खाता है इंसान, गफलत के साथ न खाए, ये उसके अल्लाह ने कहाँ से नियामत सामने चाहिए। इत्तिबाई सुन्नत की नियत से खाए और सुन्नत तरीके पर खाए, जो खाने का मसनून तरीका, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, और इस नियत से खाए कि इससे जो ताकत मिलेगी उससे अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करूंगी। ये सब इंसान कुछ सेकंड जहन में सोच सकता, फिर जब खाएगा अभी गफलत का खाना नहीं होगा। ये काम को जब सुबह निकलेगा, ये इसलिए निकलेगा कि मैं हलाल रोजी कमाने के लिए जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये आता है इस मफहूम है हदीस का कि जो शख्स कमाता है इस नियत से ताकि वो सवाल करने से बचे, अपने मातहतों अपनी जो जिम्मेदारी जिनकी अल्लाह ने उस पर रखी है उनकी जिम्मेदारी पूरा करेगा, गरीबों मोहताजों की मदद करने के लिए कमाएगा, तो ये शख्स क़यामत इस तरह अल्लाह से कहेगा कि इसका चेहरा चौदहवीं रात की चमक रहा होगा। अभी इन नीयत से निकलेगा कि मैं जो काम भी मुझे अल्लाह ने जिम्मा दिया है मैं अच्छी तरह करूंगा, चाहे मैं लोगों के काम आ सकूं, किसी की मदद आ सके, किसी को परेशानी न हो, कोई मुझ पे अगर भरोसा करके आया है तो मैं उस लेवल का काम उसको जिम्मेदारी से करके और एक्सपर्टाइज से करके दूंगा। और हलाल रोजी खाने के लिए, गरीबों मोहताजों की मदद करने के लिए, जिस हो सके मैं उम्मत को मुस्तहकम करने के लिए ये सुबह ये नियतें करके निकलेगा और फिर काम में लगेगा, तो ये काम भी इसका अल्लाह की याद में है। क्योंकि अभी मकसद सिर्फ पेट नहीं है, मुझे महीने के आखिर में तनख्वाह मिलनी चाहिए, अब इसका मकसद नहीं है कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मैं ये मशहूर होना है, फला बहुत बड़ा डॉक्टर है या फला बहुत इंजीनियर है और बहुत बड़ा डॉक्टर है, जो इसके ये मकासद होंगे, इसके मकसद कुछ और होंगे कि मैं काम इस तरह करूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो, इसका काम भी अल्लाह की याद में आएगा। जब एक जो इस में मसनून दुआओं का बहुत दल है, क्योंकि सुबह से शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि क्या दुआ करनी, जब नींद से क्या दुआ है, जब सुबह के वक्त क्या दुआएं हैं, सुबह का घर से बाहर निकल क्या दुआएं हैं, जब सीढ़ी में चढ़ेगा क्या दुआएं हैं, बैतुल खला क्या दुआएं, मस्जिद जाएगा तो ये दुआ पड़ेगा, बाजार में चलेगा तो ये दुआ पड़ेगा, शाम के वक्त ये दुआएं हैं। तो ये हर चीज में गफलत में कहाँ रहेगा फिर, ये हर वक्त इसको अल्लाह की जब ध्यान पड़ेगा इस की तरफ हमेशा ध्यान रहेगा। तो यानी काम तो सारे वही कर रहा होगा, लेकिन गफलत के साथ वो काम नहीं, अल्लाह की याद काम। अक्सर डॉक्टर अब्दुल हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दीन सिर्फ जाविया निगाह बदलने का काम मत है, नाम है। यानी किस किस नजरिए से इंसान किसी चीज को अप्रोच करेगा, इसको बोलेंगे जाविया निगाह बदलना। एक है कि एक शख्स घर आ गया और बच्चे खेलते हुए देखें तो हर एक को बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चों से मोहब्बत होती है, इंसान जाएगा उनको गले लगाएगा, बच्चों को गोद में लेगा, उनसे प्यार करेगा, बिल्कुल। लेकिन दूसरा शख्स है, ये हजरत डॉक्टर हाई साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, वो जाता है घर गया और जूं ही बच्चों पे नजर पड़ी, एक सेकंड के लिए रुका और सोचा मैं इत्तिबाई सुन्नत में बच्चों से प्यार करूंगा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार मोहब्बत शफकत किया करते थे। तो उन्होंने तो फरमाया वो हम में से है ही नहीं जो शफकत मोहब्बत न करे, जो बड़ों का एहतराम बच्चों पे शफकत न करे, वो हम में से नहीं है। तो मैं इत्तिबाई सुन्नत में बच्चों को उठाऊंगा, इनका हक बनता है बच्चों का मुझ पर। तो थोड़ा सा कुछ सेकंड इतना सोचा और फिर उठाया, अब ये गफलत में नहीं रहा, चाहे अपने बीवी बच्चों के साथ भी है, गफलत के हालत में नहीं है। तो दीन बस हवे निगाह बदलने का काम नाम है। जो काम भी करे अल्लाह की याद के साथ करे, गफलत के साथ ना करे, बस अपने पेट के लिए ना करे, अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना करे, सिर्फ इसके लिए ना करे। ये सब चीजें तो खुद ब खुद हो ही जाएंगी,
اور یہ سب چیزیں تو لازم ہیں، کیونکہ انسان کے اندر بشر ہونے کا یہی مطلب کہ یہ انسان ہے، اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ۔ تو اب ایک شخص بیمار ہوتا ہے، اب بیمار ہوتا ہے تکلیف ہوگی ہی، تو یہ آہ بھی کرے گا، علاج کے لیے بھی جائے گا، لیکن ساتھ میں اس کا دل اصل میں اللہ سے لگا ہوگا کہ یار بار بار دعا کرتے رہے کہ ڈاکٹر کے جانے سے پہلے کر گیا اللہ آپ اپنے فضل کرم سے شفا عطا فرمائیے گا، اور جو شفا کی تدبیر ہوگی وہ اس ڈاکٹر ذہن میں ڈالیے گا۔ ہم ایک ہی علاج بچوں کو کرتے ہیں، ایک بچہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا ہے، شفا ہونے والے تو اللہ ہے، تو یا اللہ آپ اس کے ذہن میں وہ بات ڈالیے گا جس کے ذریعے سے وہ جس میں شفا ہوگی۔ اب جائے گا تو یہ بھی ڈاکٹر کے پاس، اب جائے گا یہ دوا لے گا، اس کے کہنے پر پرسکرپشن کے مطابق یہ بھی ویسا ہی فالو کرے گا، لیکن اس کا دل میں یقین ہوگا کہ اللہ شفا دینے والے ہیں، اور جب اگر شفا آیا آپ کا کہا اس کا بھی شکریہ ادا کرے گا، اس ذریعے سے آپ سے اللہ نے شفا عطا کی۔ نہیں ہوگا تو اس کو دل میں اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوگا، اس کو یقین ہے کہ میرے اللہ یہ کر رہے ہیں، اللہ کا یہی منشا تھا، ابھی شاید اللہ کو کچھ منظور ہے، کچھ صبر کرے گا اور باقی اسباب کرے گا، لیکن ان سب کے کرتے ہوئے غفلت میں نہیں ہوگا۔ زبان سے کبھی یہ جملہ نہیں نکلے گا پھر اے فلاں نے ڈاکٹر نے غلط علاج کیا تھا، اس وجہ سے اسی وجہ سے یہ سے ٹھیک ہوا، اسی وجہ سے علاج نہیں ہوا، یا یہ نہیں کہے گا اتنا ماہر ڈاکٹر تھا، ایک دوا دی کہ ابھی 10 برسوں ڈاکٹروں کو ہی نہیں کرنا، اس ایک دوا سے ٹھیک ہوا بس۔ ہاں، اور یہ کہتے وقت اس کو ذہن میں آئے ہی نہیں کہ شفا تو اصل میں اللہ نے دی، اور یہ اگر انسان کہے گا تو یہ تو قریب قریب شرکیہ کلمہ ہے، تو اس شفا دینے والے ڈاکٹر کے ساتھ جو رہا ہے، یعنی غفلت کی حالت میں کر رہا ہے نا، اسی لیے یہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی، شفا دینے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب بیمار ہوتا ہوں تو ہے جو شفا دیتے، اللہ ہے جو دیتے ہیں۔ تو جو کام بھی انسان صبح شام میں کریے، اس نے کہا کہ انسان کی صبح سے شام کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک یہ تلاوت اور ذکر اور نماز میں اور صرف گزارے گا اور مسجد میں بیٹھ کے گزارے گا، صبح سے شام تک یہ سارے وہ کام کرے گا جو اس کے ذمہ لازم ہے، حلال روزی کمانا اس کے ذمہ لازم ہے، بیوی بچوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں، اداروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، جو کام اس کے ذمہ ہے، جو اس کا جو بھی پروفیشن ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرے گا، اور اپنی فیلڈ کا کوشش کرے گا ایکسپرٹ بننے کا، تاکہ میں لوگوں کے کام آ سکوں صحیح طریقے سے، کسی کو دھوکہ نہ ملے، میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے علاج کرنا آتا ہی نہیں صحیح طریقے سے، تو میں اپنے ساتھ ہی نسبت لگا رہا ہوں اور دھوکہ دے رہا ہوں لوگوں کو، تو یہ مستقل ایک کنٹینیوس جھوٹی نسبت میرے ساتھ ہے، تو یہ ہر کام میں پرفیکٹ ہوگا۔ آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمارے اکابرین کو، کہ جو کام کرتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ دین انسان کو کبھی ادھورا نہیں بنائے گا، وہ اس کو کامل بنائے گا، وہ جو کام بھی کرے گی مزاج ایک ہوتا ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں نہیں جی اس دنیا کے یہ کام کرنے سے ہم بس غفلت میں پڑ جائیں گے یا اس سے دین سے دور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے، اگر اس کے اندر سستی کا مزاج ہے وہ دین میں بھی سستی کرتا ہے، اور وہ جب جو کام کرتا ہے وہ سستی سے کام کرتا ہے، جو اس کا پروفیشن ہوگا یا جو اس کے پڑھائی کے ریلیٹڈ ہوگا، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر لاتا ہے کہ شیطان کا ہیلا ہوتا ہے کہ یہ جی اس سے دین سے دور ہو جاتے ہیں، زیادہ یہ نہیں کرنا ہوتا، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سبھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے، انسان کا مزاج اگر ہر کام اچھی طرح کرنے کا ہے، وہ دین اچھی طرح سیکھے گا، پوری کوشش کرے گا عمل، اور جو بھی اللہ نے ذمہ دنیاوی کام رکھا ہوگا یا اللہ کی تقسیم ہے، خود سے کوئی نحتمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کی ہے معیشت درمیان، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اگر انسان کو دیا جاتا ہے تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم چپراسی بنو، تم نالیاں صاف کرنا، تم گلیاں کرنا، تم وہاں واچ مین ڈسٹریبیوشن کر سکتا ہے، ایسے کر سکتا ہے؟ سب کہتے ہیں ہمیں پرائم منسٹر بننا ہے، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، پھر مکان بنانے کے لیے مزدور کون ملتا؟ یہ تو اللہ کی ایک نشانی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ ان کام کاج لوگوں کے ان کے مختلف کام تقسیم کرتے ہیں، کسی کے دل میں یہ کام ڈالتے ہیں، کسی کے احساسات بناتے ہیں کہ وہ اس کام میں آتے ہیں، انہیں یہ تو اللہ ہی کی منشا ہے نا، ان کام میں لگنا ہے، ان کاموں میں لگنا ہے۔ اب ہاں
ये काम गफलत के साथ नहीं करने, उन कामों को बिल्कुल अच्छी तरह करना है, जिस तरह बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। हम किसी से पीछे न रहें और किसी के ताज न रहें। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, आप स्टूडेंट्स, मैं खुद इस दौर से क्योंकि गुजरा हूँ, और तजुर्बे से देखा गया है कि जो अपनी स्टडीज में, अपने प्रोफेशन में जोर रहता है, अमूमन उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कम है दीन के मामलों में। देखिए, एक इंसान, इसका क्या मतलब है, इंसान की एक फितरत होती है कि वो अपने फील्ड के जब किसी एक्सपर्ट को मिलता है, माहिर को मिलता है, वो उसके आगे जरा दब जाता है। मसलन हम अपनी मिसाल में दूंगा, जो एक डॉक्टर होता है, अगर वो किसी बहुत ही एक्सपर्ट, एक बाहर से कोई आएगा, बहुत ही माहिर डॉक्टर रहेगा, और बहुत रिसर्च वर्क की होगी, बहुत उसने काम किया होगा, उसके आगे इंसान जरा सा दब जाता है अगर उसके अपने फील्ड में ये कमजोर होगा। उसके सामने, यानी समझो, इसको उठाकर वैसे रह सकता है जिस तरह वो शख्स जो अपनी फुली कॉन्फिडेंट कि मुझे काम बिल्कुल आता है, मैंने इसका हक अदा किया, मैं इससे कुछ कम नहीं हूँ, ये अल्लाह का फजल है। तकब्बुर, उजुब नहीं होगा, अल्लाह का फजल समझेगा, अल्लाह का इनाम समझेगा, और समझेगा कि अल्लाह ने मुझे इसलिए दिया है कि मैं अल्लाह की बंदों की ज्यादा खिदमत करूं। लेकिन तकब्बुर में मुब्तला नहीं होगा, उजुब में मुब्तला नहीं होगा, और एहसास कमतरी में भी मुब्तला नहीं होगा। वरना मैंने देखा है अपने तजुर्बे में, जो अपने फील्ड में कमजोर रहते हैं, उन खास तौर से अपने प्रोफेशन में जब वो बाकी प्रोफेशनल्स के साथ होते हैं, उधर वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाते हैं, ऐसे कमतरी में होते हैं। सहाबा को देखें, वो, उनका कोई काम अधूरा नहीं होता, हर काम में परफेक्ट होते थे। तो ये हम अपनी नाअहली छुपाने के लिए बोलते हैं कि ये दीन है, ये दुनिया है। मुसलमान के लिए कोई दीन और दुनिया नहीं, उसका सारी जिंदगी ही दीन है। उसका उठना बैठना, उसके अपने घर में रहना भी दीन है, उसका जॉब पे जाना भी दीन, उसके किसी के साथ मामला करना भी दीन है, क्योंकि हर चीज में उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होगा, और लाजमन फिर दुनियावी अगराज नहीं होंगे उसमें। हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, ये चीजें नहीं होंगी। अगर होंगी, वो ध्यान से, वो मेहनत से उनको कोशिश करेगा निकालने के लिए, और यही असल में इस्लाह है। और बहुत जरूरी है। जाहिर नहीं है तो फिर क्या बना, फिर बचा ही क्या, दीन की पहचान ही खत्म हो गई। लेकिन इतना ही करके इंसान को इक्तिफा नहीं करना चाहिए, आगे फिर अंदर की हालत को बदलना, अपने जज्बात, अपने कैफियत को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी फ्यूचर प्लान्स को, इसको अल्लाह की रजा के मुताबिक करना, ये तामोत मेहनत है। जाहिर बनने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ये मरते दम तक की मेहनत है, और मरते दम तक इसमें अपनी निगरानी करनी पड़ती है। जिस तरह, देखिए, फ्यूचर हम कहते हैं ना, मतलब हम पढ़ते हैं आगे जॉब करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है। अब जो शादीशुदा होंगे कहेंगे बच्चों का आगे क्या करेंगे, फ्यूचर सोचना है। असल मतलब यानी आगे क्या होने वाला है कुछ साल बाद, 20-40 साल बाद। लेकिन अगर हम हकीकत की आंखों से देखें तो असल फ्यूचर क्या है, मतलब चलो, मैं कोई 30 साल है, वो 20-30 साल, 40 साल, 50 साल, चलो 70 साल रहेगा। आजकल तो उतना पॉसिबल ही नहीं है, 70-60 ईयर्स, उससे कम ही इतनी बीमारियां निकलती हैं, इतना कमजोर जिस्म हो गया होता है। तो बहरहाल कोई 100 ईयर्स भी अगर जी लेगा, फिर क्या, असल फ्यूचर क्या है? असल फ्यूचर तो यही है ना कि जो कब्र में जाकर होगा, जो महशर के मैदान में होगा, जो हमेशा हमेशा के लिए अगर इंसान का जो फैसला अल्लाह की तरफ से होगा, जो उसके लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा, वही तो असल फ्यूचर है ना, वही तो असल हमेशा रहना है ना। जैसा हम ये उसूल लगाते हैं कि फ्यूचर के लिए हमें आज मेहनत करनी है, तो पहले हम ये तो डिफाइन करें ना, ये तो मुतय्यन कर लेना, फ्यूचर किसको कहते हैं। फ्यूचर तो आप चलें, कभी चलते वक्त कभी सोचना चाहिए। अक्सर मकबरा बीच में आता है, कब्रिस्तान आता है। 100 साल पहले, 50 साल पहले हम कहीं नहीं थे, और ये लोग हमारी जगह सड़कों पर चल रहे थे, और ये भी हमारी तरह समझ रहे होते हम पता नहीं कौन है, हमें ये आता है, वो आता है, हमें आगे क्या करना है। लेकिन अब क्या उनके साथ क्या मामला होगा, जो जैसा उनके आमाल होंगे, तो जैसा उनका अल्लाह के साथ मामला। लेकिन कहने का मतलब कि असल फ्यूचर तो वही है ना, जो कब्र के अंदर उनके साथ, वो तो हमेशा हमेशा के लिए है ना। हम जो जा रहे हैं तो कुछ देर के लिए है। तो फ्यूचर के बारे में सोचना, बिल्कुल फ्यूचर और इंसान को आगे क्या होगा उसका सोचना है, लेकिन ये पहले समझ ले अच्छी तरह फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर मेरा वही है कि मेरे मौत आने वाली है, कब्र का आलम बरज़ख में इंसान जाएगा, कब्र में हिसाब किताब, कब्र में फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर आएंगे,
اور قبر ہی پہلی منزل ہے جہاں انسان کو سمجھ آئے گا آگے کیا ہونا ہوگا. موت کے وقت ہی اس قسم کے فرشتے آئیں گے جس سے وہ سمجھ جائے گا کیا ہونے والا ہے. تو اصل فیوچر تو وہی ہے نا, اور اسی کی فکر کرنی ہے. اس کی فکر کے لیے ہی یہ ہے کہ ہم خالی ظاہر پہ اکتفا نہ کریں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسان مشاہدے سے, ایکسپیرینس سے دیکھتا ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جو شروع میں دین کی طرف آتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ ہی انسان اپنے کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے, کافی سمجھتا ہے. لیکن یہ مرد دم کی محنت ہے, اور اندر کو بدلنے کی, اپنی خواہشات, جذبات, اپنی سوچ, اپنے فکر کو, میں کیا ایمس امبیشنز لے کر میں اگر اپنا پروفیشن جا رہا ہوں, ایمس امبیشن جا رہا ہوں, امت کی خدمت میں جا رہا ہوں, اللہ کی رضا جا رہا ہوں, یہ نام کمانے کی جا رہا ہوں. اکثر, سارے نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے یہ پروفیشن چوز کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آگے کیا ہے اس کا, یعنی آگے پیسہ ملے, جاب کتنا ایزی ہے, پیسہ ملنا کتنا ایزی ہے, کتنا فیمس انسان ہوتا ہے. یہ تو بہت نچلا کی بات ہے ایمان والے کے لیے. آج کا فیلڈ میں چاہے ماہر بھی ہو, لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا, عدل انصاف نہیں ہوتا ہے, ناانصافی ہی ہوتا ہے لوگوں کا. عدل اور انصاف کا کام کار میں پہلے سب سے زیادہ ضرورت ہے جس سے حالات بنے, جنرل سی بنے, سب سے زیادہ کس میں ضرورت ہے لوگوں, امت کو سب سے زیادہ کس چیز کی میں ضرورت. اس کے بعد نیت کرے گا اس کے ذریعے اللہ مجھے حلال بھی عطا کریں گے, اس کے ذریعے سے نہ ہو سکے میں امت کی خدمت کروں گا, تم غریبوں کی مدد کروں گا, امت کو مضبوط مستحکم بنانے کی کوشش کروں گا. ہر چیز میں اس وقت ہم غیروں کے ڈپینڈنٹ ہیں. اس وقت اگر کسی عالم کو بھی کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے, جو میں اپنے فیلڈ کا بتاؤں, کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی جائے گا, ڈلی جائے گا, چڑھ جائے گا, جائے گا, کیونکہ ہم ان کو اس لیول کا نہیں پہنچا پاتے. میں اس لیول کا ایکسپرٹائز ہے, ایکسپرٹائز اس لیول کا انفراسٹرکچر ہے. مجھے پوری کوشش کرنی ہے اپنے فیلڈ میں کہ میرا عدل اور انصاف اور میرا کام یہی ہے کہ میں اپنے فیلڈ میں کچھ کروں گا, اپنی ایکسپرٹائز حاصل اور ویسا بنانے کی اللہ کے بندوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, کو غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. آسانی سے ایک آدمی بھی جو ایک دن کا کماتا ہے شام کو کھاتا ہے, وہ بھی آسانی سے اس کو بڑی مل سکے, ایسا ہی ٹریٹمنٹ سکے. ایک کسی بڑے ہاسپٹل میں جائے گا یا کوئی ایمس میں جائے گا, تو یہ اس نیتوں سے انسان کام کرے گا تو یہ تو آئینی دین ہے. جو شخص نیتوں پہ محنت کرے گا تو وہ تو دنیا کا معاملہ ہے, تو اللہ کی یاد سب کر رہا ہے, یہ اللہ ذکر کثیرہ میں آئے گا. اللہ مانگ مانگ کر چلے, جو غلطیاں کوتاہیاں استغفار کرتا رہے, روز نیا ارادہ کرتا ہے. بہت اہم ہے اپنی پڑھائی میں, اپنی فیلڈ میں کسی سے کم نہ رہے. یہ نہیں سے کہ دنیا میں یہ سب دین مسلمان کے لیے اور دنیا نہیں ہے. جو شخص یہ کہے کہ یہ دنیا ہے, اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں. سب دین سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور اپنے جذبات, اپنی خواہشات, اپنے ایمس امبیشن اسی طرح بنا آگے نہ فیوچر رکھ, یعنی آخرت کو آگے رکھ. ایک بار ایک منافق اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا, تو یہودی کا حق تھا, اس نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس ہوں. ظاہر منافق تو مان ظاہر کرتا ہے, وہ کہا ہم آپ کے نبی کے پاس جا مسئلہ کرتے ہیں, لیکن مانتا تھا کہ اس میں حضور فیصلہ انہی کے حق ہوگا. تو منافق نے کہا نہیں, ہم بن اشرف کے پاس جائیں, یہودی ان کا سردار تھا. تو یہودی نے کہا, مانا نہیں, کہا نہیں, ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائیں گے. تو گئے اور حضور نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں. تو نکل وہاں سے منافق تو مروڑ آ گئے, تو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, حضور نے تو فرمایا, لیکن تب بھی دل کی تسلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے. اس کے ذہن میں تھا, منافق کے ذہن میں, کہ حضرت عمر تو ہیں, جلالی ہیں, دیکھیں گے یہاں سے یہی ہے تو وہ فیصلہ دیں گے. تو دین تو سمجھتا نہیں تھا, اس لیے سمجھا کہ ایسا کریں گے حضرت عمر. تو جب وہاں گئے تو حضرت عمر نے سنا, تو ساتھ میں اس یہودی نے کہا کہ میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ہم ابھی آپ کے نبی کے پاس ہیں, اور نبی نے یہ فیصلہ دیا ہے میرے میں. تو حضرت نے کہا اچھا یہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا جی ٹھیک ہے, ابھی میں آپ فیصلہ کرتا ہوں. وہ اچھی طرح اندر گئے, تار لائی اور منافق کی گردن اڑا, کہا اس کو حضور فیصلہ منظور, عمر کا فیصلہ اس سے یہی. تو اسی پس منظر میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور مفسرین یہ
वाक़ लिखा है इसके नुज़ूल में, और आगे चल के यानी मुनाफ़िक ज़िक्र करते करते यहाँ पहुँचता है जो कि झंझोड़ने वाली है इंसान को। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फशजरा बैन थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कि नहीं नहीं, इस पर हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे फला का नहीं 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 नहीं, क्या नहीं, यानी पीर मुनाफिकों के आ रहा है, इंसान समझता है ये मुसलमान है, क्या नहीं ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं, कब तक मुसलमान नहीं, फला व रब्बिका नहीं थे, रब की कसम, ला युमिनु ये ईमान वाले नहीं है, ता युहक्किमुका फी शजरा बैना, यहाँ तक जो झगड़े जो मसले इनके बीच में पेश आए ये उसमें आपको फैसल बना, उसमें आप जज बना दे। यानी मामला भी हम पेश आया, ये नहीं है खाली नमाज के मसाइल आएंगे, ज़कात के मसाइल पेश आएंगे, नहीं, जो भी जिंदगी में पेश, जहाँ इंसान को कुछ डिसाइड करना है, जहाँ भी मसला पेश आए, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि दीन इस बारे में क्या कहता है। युहक्किमुका फीमा, शरीयत कहती है, युहक्किमुका फैसल बना, आपको जज बने, शजरा बैनहुम, झगड़े जो चीज भी हालत जो चीज मामला भी पेश आता, और इतना ही एक तो क्या है इंसान ने अब शरीयत का हुक्म ये इस मामले में इस तरह कर कहेगा, आपको मानना ही है, कहेंगे वरना ये मुसलमान ही नहीं है। मुफ्ती साहब ने जब ये बताया इसने तब नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, तुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, उसके बाद ला यजिदू फी अनफुसिहिम, दिलों में हरजम, कोई भी तंगी हरज कोई भी नागवारी नहीं वो महसूस करे, मिम्मा क़ज़ैत, जो आप फैसला दे उसके बारे में कोई नागवारी, कोई व युसल्लिमू तस्लीमा, और पूरा तस्लीम ले, पूरा पूरा तस्लीम में खम ले, झुक जाए अल्लाह के हुक्म, यानी दिल से मान ले मेरे मुआफिक को, मिजाज में चाहता था उसके को या उसके खिलाफ नहीं, मेरे अल्लाह का ये हुक्म है, मेरा नफ्स और मैं कुछ भी चाहता हूं तो मुझे उसको क्या करना है, लात मारनी है, मुझे अल्लाह के हुक्म करना है, यानी एक हर चीज में दीन को मालूम करना और दिल जान को कबूल करना, उसका तस्लीम खम करना, ये है मुस्बदा। फला रब्बिका ला युमिनून, वरना नहीं मुसलमान, कहाँ बचेगा ईमान। मेरा कोई मसला पेश है आपस में हुआ, पता नहीं कोर्ट में इसका अगर मैं कोर्ट में दायर करूंगा ये केस तो मुझे फायदा होगा, तो दीन इसके बाद ये कहता है, तो कहाँ ईमान, तो तागूत के पास फैसला करने, वरासत के मामलों में इतनी बेइतदाली होती है, गलत होती है, दीन का मामला ये है, इतना मिलना है, बहन को इतना, बेटी को इतना मिलना है, अगर मैं करते नहीं है वैसे लोग, तो जब मुझे दीन, मैं शरीक का अपने हवाले नहीं करूंगा, क्या इस मसले है, और उस पे दिलो जान खुश होकर अमल नहीं करूंगा, ईमान वाला हूं मैं, ये ईमान मतलब कि इन्ना सलाती व नुसुक व महयाया ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा नमाज, जानी इबादत, मेरी माली इबादत, मेरा जीना और मरना सुबह शाम अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, और दिल से हर चीज में मुझे ये ख्वाहिश और तलब हो, जब घर का निजाम दुरुस्त रहता है, जब घर से इत्मीनान होता है, और जब घर में बिल्कुल चैन और सुकून होता है, तब जाकर मर्द बाहर के काम भी सही तरीके से कर पाता है, वरना जिसके घर में रोज खिटपिट होगी, ना बच्चों का पता होगा कहाँ क्या है, रोज लड़ाई झगड़े होंगे, वो कुछ काम बाहर भी वैसा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता है। तो जो औरत सपोर्टिव होती है और जिसके भी यही ख्वाहिशात और जज्बात होते हैं, वो बराबर इस सवाब में शरीक होती है, बल्कि इखलास भी ज्यादा है। मर्दों के बारे में तो पता है ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको तकब्बुर आ सकता है, उसमें रियाकारी हो सकती है, औरत का तो किसी को मालूम नहीं, चुप करके उसने बच्चे की तरबियत की, तो रातों को दुआ मांगती थी कि मेरा बच्चा नेक और सालेह हो, तो उसकी तरबियत में पूरी जिंदगी लगे, मेहनत की, और किसी को मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह को मालूम है, इखलास है, इसका अजर, इसमें कोई रियाकारी का भी अंदेशा नहीं। तो हर तरफ से यही तड़प और फिक्र थी कि हम किस तरह दीन में आगे बढ़े, अल्लाह हमसे किस तरह राजी हो। एक तो दीन ये है कि हम तन सुबह शाम हमारी एक ही फिक्र लगी हो, सुबह
के वक्त इंसान इरादा करे हर काम में अल्लाह की रजा के मुताबिक करूंगा, सोचे क्या क्या काम करना है, रफली खाका बनाए जहन में कि मैं ये काम इन नियतों से करूंगा। शाम को सोचे पर थोड़े 2-4 मिनट के लिए मैंने कितनी मुझसे गफलतें हुई, कौन कौन से काम मैंने कभी मैंने तकब्बुर से किया, किसी में मैंने रियाकारी की, किसी में उजुब आया, किसी में बिला गफलत के साथ किसी नियत के किया मैंने यूं ही काम, उस पर इस्तिगफार करे। और सुबह 1 मिनट लगाए, शाम को 1-2 मिनट लगाए, तो रोज बरोज तरक्की करते रहे। तो और दीन का मतलब ही है, इस्लाम का मतलब ही पूरा पूरा सर तस्लीम खम करना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की को ज़बह कर लें, तो कुरान ने उसके बारे में कहा कि वो लफ्ज जो इस्तेमाल किया कि जब वो दोनों चले और फलम्मा अस्लमा, जब वो उन दोनों ने सर तस्लीम खम किया, यानी अल्लाह के हुक्म के आगे पूरा सर झुकाया और दिलो जान से उसको कबूल करने के लिए, उस अमल के लिए निकले, तो इसको कहा अस्लमा। यानी इसका ये तर्जुमा भी बनता है जब वो दोनों इस्लाम ले आए। तो इस्लाम लाने का मतलब ही है कि अल्लाह के हुक्म के आगे दिलो जान से उसको मानकर सर झुकाकर उस पर अमल पैरा होना। तो ये है हकीकी दीन जिसकी हमें मेहनत करनी है। कोई बस जाहिरी दीन पे इक्तफा नहीं करना है। जाहिर तो बहुत ही जरूरी है और शुरू में जाहिर ही बनता है, उसके बाद ही इंसान के आगे बातिन की मेहनत होती है, और जाहिर दीन की पहचान है। अगर लेकिन इसी पे इक्तफा ना इंसान करे, आगे पूरी जिंदगी भर की मेहनत है। और अपने प्रोफेशन में, अपने काम में सुस्ती न करे, ये आयन दीन का हिस्सा है, दीन में मददगार है, इसी के जरिए से इसकी दीन की तकमील होगी। ये नहीं समझे कि ये दुनिया है और ये दीन पे अलग अलग चीजें हैं। हाँ, लेकिन दीन ही इसको सिखाएगा किस तरह इन कामों को मैं अल्लाह की रजा के लिए करूं और इसको किस तरह मैं दीन का हिस्सा बनाऊं। और तो जब तक इंसान अपने ईमान पे मेहनत नहीं करेगा, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, वक्त के बहाव के साथ बह जाएगा। और जिस तरह सबकी सोच और फिक्र यही होती है किस तरह पैसे कमाएंगे, किस तरह नाम कमाएंगे, तो इन्हीं चीजों में लगा रहेगा, और या गफलत के साथ बस दिन दिन काटता रहेगा और जिंदगी खत्म होती रहेगी। तो अल्लाह, बस काफी वक्त हो गया, अब इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारा आज का बोलना और सुनना हमारे लिए आखिरत में नफा का सबब, खैर का सबब और खुशी का सबब बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।